예, 얘기 맞추십시오. 하나, 둘. 됐어요? 예, 하나, 둘. 한들을 찍거나 저기 Change my governor. Oh, hello. Learning. 안에 펼치면 에이펙 들어있습니다. 예, 됐습니다. 핵 경제국에 공부하고 있습니다. 네네, 제가 하는데. 할 거라고. 아, 썸 헤이 때. 그래서 두 분 다 에이펙 저희 처음. Actually, quite good restaurants, like Korean restaurants over here. Actually, yeah. I mean, I live here. So you know. 내년에 APEC 개최되는 곳이 경주가 있는 경상북도 도지사입니다. 오늘 오신 분들께서 경상북도 경주에서 개최되는 2025 APEC에 대해서 설명드리러 왔습니다. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Y mi nombre es Joel y soy el gobernador de provincia de Gyeongsang-buk-do, Gyeongbu, en Corea, donde se encuentra el próximo año de APEC. Y le vamos a explicar cómo vamos a organizar y cómo la cooperación y sobre con la provincia de Gyeongbuk. 경상북도는 원래 코리아 대한민국에서 가장 삼국 통일 최초의 통일 국가를 만든 지역으로 한류의 원산지입니다. 그래서 영국 여왕이 25년 전에 방문했을 때 코리아가 소리를 했습니다. Sí, la provincia de la Inglaterra nos comunicado que esa es como el origen y el todo de la cultura, es lo máximo de cultura de Corea. 여기 참석 언론 여러분들께서 내년 2025 APEC 경주를 많이 공부해 주시기 바랍니다. Sí, y para todos que están aquí, por favor, como le solicitamos la cooperación y su interés para el próximo año APEC en Corea. 국회의원 김석입니다. Soy el senador de la ciudad de Gyeongju de Gyeongbuk, la provincia de Gyeongbuk en Corea. 여러분 정말 반갑습니다. 그리고 우리 경주시는 대한민국 5,000년 역사 속에서 1,000년간 수도였던 가장 한국적인 곳으로 대한민국 최고의 문화, 역사, 관광 도시입니다. La ciudad de Gyeongju tiene 5.000 años de historia y por lo de 5.000 años era la capital por 1.000 años y tiene mucho como de la cultura, de la economía, de la tradición de todo de Corea. 오늘 내일 개최되는 우리 페루 리마에서의
31차 APEC 정상회담을 우리가 잘 둘러보고 보다 더 훌륭한 APEC이 될 수 있도록 저희들이 철저하게 잘 준비를 하고자 합니다. Después de ver como mañana vamos a ver la APEC de este año en Lima, Perú, y para que podamos darnos lo mejor del próximo año en APEC, vamos a cooperar y vamos a dar lo mejor. 이 자리에 모신 각국에서 오신 언론인 여러분께서 내년 우리 경주시에 반드시 오셔서 우리 경주가 이 APEC 때 가장 훌륭한, 가장 멋진, 가장 성과 있는 그런 APEC을 준비할 테니까 꼭 오셔서 좋은 취재를 많이 해주시면 감사하겠습니다. Le pedimos su apoyo, su interés en el próximo año de APEC. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 내년 APEC 열릴 경주시 시장주 강행이라고 합니다. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juna Kyung, soy alcalde de la ciudad de Gyeongju, de Corea, donde se encuentra el año, como próximo año de APEC. 경주는 이탈리아의 로마, 이 페루의 쿠스코와 같은 곳입니다. Gyeongju es una ciudad como el Cusco de Perú o de Roma, de Italia. 2000년 전에 한 1000년 동안 신라라는 왕조가 있으면서 한반도를 통일해서 대한민국의 수도가 되었던 곳입니다. Cuando teníamos Shira, un país en nuestra historia, era la capital por 1000 años. 내년 APEC 정상회의를 통해서 한국의 자랑스러운 찬란한 문화를 여러분에게 소개해드립니다. Durante el próximo año, durante el periodo de APEC, le queríamos introducir nuestra cultura y nuestra ciudad muy bella de 페루에서 열리는 31차 APEC 정상회의 여러분 출연하는 모습을 잘 보고 가서 역대 가장 성공적인 대회가 될 수 있도록 저희들도 준비해 나가겠습니다. Vamos a observar y aprender mucho de este año, de APEC de este año en Lima, para que podamos aprender lo mejor del próximo año, de APEC del próximo año en Corea. 언론 여러분, 내년도 포스터시 경주에 더 많은 관심을 가지고 경주 꼭 방문해 주시기를 기대하겠습니다. Le pedimos su apoyo, su gran interés en 2025 APEC en Corea y le esperamos para su visita. Gracias. 코리아. 오케이. Pero con la cámara en movimiento. Hi, my name is Carrie. I'm from here, from Peru. 페루에 오니까 우선은 사람들이 친절해서 좋아요. 그리고 우리 회의장 가는데 교통 차단을 잘해가지고 차가 그렇게 많이 교통이 혼잡한데도 빨리빨리 도착하도록 시설을 잘해줘서 교통 통제를 잘해줘서 또 와서 보니까 음식도 맛있고 그래서 페루의 인상이 굉장히 좋았습니다. 그리고 APEC 기간 중에 경주를 지정해서 우리 전 나라에서 APEC에 집중해서 지원해준다 그런 인상을 줬습니다. 그 회의 장소 자체가 그 완전히 외곽에 떨어져 있는 장소이기 때문에 보문 관광단지라고 그 자체에서 교통 통제를 하면은 전혀 공연 안 해도 지장 없이 잘 치를 수 있어요. La ciudad. Gracias. Gracias, Perú. Gracias, Perú. Congressman, oh. Yes, sir.
Where's the tuner? Yes, hi. Annie Linsky with the Wall Street Journal. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, I am curious what you're Okay. Yeah, okay. Okay. 이거를 꼭 글을 좀 실어달라고. Could I get his name? Is a card? Do you have a card? Okay. 지사님 명함이요. No, para la música, este es para adorno, para la sala. para la Pero sí, esto sí también. 요새 가정집에서 이렇게 짜는지 안 물어봐. Hola, señorita, tenemos una consulta. Como por la misma manera se hace en su casa también. Sí. De 가정집에서 Sí, todo esto que lo ven así, telas así como centros de mesa, también tenemos individuales, bolsas, hacemos todo así en telas de cintura. 지금 여기 보시는 모든 제품이 다 이렇게 수작업으로 진행되었거든요. 네. 그리고 집에서도 가정집에서 이렇게 진행하는 거예요. Sí, todo esto de acá está teñido con plantas. Ajá, lo teñimos 이게 con plantas. 식물성 섬유라고 수작업을 우리 한국에서도 과거에 이렇게 집에서 짰습니다. Somos de Corea, del país de Corea, y como hace muchos años también tenemos la tradición de hacerlo de esta manera. En Corea Ya, también. claro, en tela de cintura, sí. Ajá, sí. Sí, nosotros todos hacemos 신기하네. así tela de cintura. Muchas gracias. Ya. 그래. 근데 이거는 그라시아. 도구가 역시로 간단한 그래서 여기 물레라도 있고 아무도 없어 그냥. 그럼 하나씩 이렇게 씨를 넣어가지고 옛날 우리 척해가 척 땡기고 있어도 la artesanía acá. APEC 성공을 위해서는 우리 모두가 해야 될 역할을 충실히 지금부터 열심히 해야 됩니다. 경주 국회의원인 저는 국회에서 APEC 성공을 위해서 APEC 지원 특별법을 지금 발의를 했습니다. 우리 300명 국회의원 가운데 191명 공동 발의로 찬성을 받아서 제가 발의를 했는데 그제 국회 외교통일위원회 전체위에 이제 통과가 되었습니다. 앞으로 남은 절차가 법사위원회 통과가 되면 본회의에 상정이 되어서 이제 통과가 되는데 연내에는 반드시 통과를 시킬 예정입니다. 이 특별법이 필요한 이유가 경주에서 APEC 준비를 하기 위해서는 많은 예산과 인력, 많은 재원이 필요합니다. 경주시나 경상북도가 열심히 지금 힘을 모아서 준비를 하고 있지만은 경상북도 경주시만으로는 부족한 겁니다. 그래서 중앙정부에서 또 각 부처가 다 힘을 모아서 적극적으로 APEC 성공을 위한 지원을 해야 되는데 그러기 위해서는 그 법적 근거가 있어야 되기 때문에 제가 특별법을 발의하게 된 겁니다. 특별법의 내용은 우선 이 준비위원회를 국무총리를 위원장으로 하고 각부 장관들 그리고 경상북도지사, 경주시장이 다 포함된 준비위원회를 구성한다 이렇게 되어 있습니다. 그리고 중앙정부와 각 지자체가 전부 APEC의 성공을 위해서 적극적인 지원을 하도록 해야 되고 모든 것을 할 수 있도록 그런 법적 근거를 만드는 겁니다. 그래야만이 지원을 효율적으로 받을 수 있기 때문에 매우 중요하고 그 다음에는 이 특별법이 본래는 이제 내년 APEC이 있는 해 12월 31일까지 한시적으로 하도록 되어 있는데 국회에서 논의를 하는 과정에서 2026년 6월 말까지 좀 더 6개월 시간을 더 줘서 APEC뿐만 아니라 APEC 끝나고 난 뒤에도 이게 정리가 잘 되어서 경주에 도움이 되도록 하자라는 뜻에서
그 CEO를 2026년 6월 30일로 바꿨습니다. 그래서 이 특별법을 반드시 통과시켜서 에이펙 성공을 위한 적극적인 지원이 될 수 있도록 법적 근거를 만드는 게 중요하고, 그 다음에는 어제 이제 우리 이철우 지사님하고 대통령이 모시고 1호기를 타고 같이 이제 페루까지 날아왔는데 23시간 비행하는 동안 대통령과 뭐 식사 자리도 있었고 티타임을 2차례 하면서 그 자리에 참석한 경제부총리, 그 다음에 각 산업자원부 장관, 각 수석들한테 대통령께서 여러 번 당부를 하시더라고요. 경주의 에이펙을 반드시 성공시켜야 되기 때문에 우리가 모두 다 나와서 최대한 지원을 해야 된다라고 몇 차례 당부를 하셨습니다. 그만큼 이 정부가 경주의 에이펙을 성공시키기 위한 의지가 대단합니다. 그래서 이걸 반드시 성공시켜야 대한민국의 국격이 한 거에 더 올라가는 겁니다. 예. 그리고 아까도 우리 그 미디어 센터에서 여기 와 있는 각국의 기자들, 또 현지 기자들하고 인터뷰를 좀 해봤습니다만은 관심이 대단합니다. 그것은 우리가 내년도에 에이펙을 개최하는 의장국이기도 하지만은 대한민국의 위상이 지금 국제적 위상이 엄청나게 높아져서 대한민국 하면 그 자체에 모두가 관심을 갖는 것 같습니다. 그리고 그 중에서도 경주가 우리 5,000년 역사 속에서 1,000년간 여기 대한민국의 수도이기 때문에 이게 가장 한국적인 도시가 경주고, 대한민국의 역사, 전통, 문화 모두를 다 볼 수 있는, 그리고 대한민국의 이 산업의 역사도 한눈에 볼 수 있는 그런 곳이기 때문에 모두들 지금 관심이 대단합니다. 제가 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 이 에이펙의 성공을 위해서는 중앙정부의 적극적인 지원, 그리고 우리 도지사님, 경주시장님, 관계공무원들이 지금 열심히 하고 있는데, 저도 국회의원으로서 특별법을 제정한다든지 있는 힘을 다하고 있는데 이것만 한다고 에이펙이 성공하는 게 아닙니다. 가장 중요한 게 우리 경상북도 도민들, 우리 경주 시민들이 모두가 다 나서야 됩니다. 어떤 점을 해줘야 되느냐 하면 세계의 정상과 언론인과 기업인과 관광객들이 다 왔을 때 천정고도 경주는 정말 세계에서 가장 깨끗하고 아름다운 도시라는 걸 보여줘야 됩니다. 그리고 음식점에 들어가면 청결하고 친절하고 음식이 너무나 맛있고, 대중교통을 타면 기사들이 너무 멋있고 친절하고, 이런 걸 보여줘서 세계인들이 경주에 왔을 때 감동을 받을 수 있도록 우리 모두가 다 나서야 됩니다. 그러기 위해서는 우리 경주의 모든 시민들이 지금부터 과거에 우리가 새마을 운동하듯이 전부 자기 마을, 집 주변은 스스로 나서서 깨끗하게 정화하는 이런 협력이 매우 중요하다. 그래야만이 성공할 수 있다. 예, 저는 그렇게 생각을 하고, 이 기회에 우리 경주 시민들께서 에이펙을 유치하기 위해서도 모두가 뜨거운 열정으로 힘을 모아서 우리가 유치를 했는데, 유치가 중요한 것이 아니고 보다 더 중요한 것은 성공이 중요한 것이니까, 성공하기 위해서는 우리 경주 시민들이 다시 한 번 더 뜨거운 열정을 쏟아내서 내년에 경주에 오는 이 모든 분들이 감동을 받을 수 있도록 해야 된다. 내년 이맘때 되면 경주의 단풍이 너무너무 아름답습니다. 너무너무 아름답습니다. 그래서 이 우리가 기본적인 인프라를 만들고 하는 거는 지금 뭐 모두가 다 힘을 모아서 해나가고 있기 때문에, 우리가 지금 여기 리마를 많이 둘러봤습니다만은 리마보다는 더 좋은 환경을 만들어낼 수 있다는 자신감을 갖고 있습니다. 그러나 정말로 세계인들이 감탄하고 감동을 불러일으키려고 그러면 아까 제가 말씀드린 대로 시민의식, 정말로 우리가 친절하고 깨끗하고 음식이 맛있고 어딜 돌아봐도 모두가 그 사람들이 놀라울 정도로 이런 것을 만들어내는 것이 성공의 가장 중요한 요체다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 마지막으로 저는 그냥 하나만 이제 여쭤보고 마무리하겠습니다. 대국민 이제 메시지 차원에서 경주 에이펙 성공이 이제 필요한 이유, 중요성에 대해서 한번 말씀 부탁드리고 국민 관심 환기 차원에서 메시지 한번.
예, 예. 예, 내년 2025년도 에이펙은 우리 경상북도 경주에서 열리지만은 단순히 경주시만의 문제가 아닙니다. 아마 에이펙을 우리가 성공적으로 하고 나면 대한민국의 국격이 한 단계 더 올라갑니다. 지금 대한민국이 국제사회에서 위상이 매우 높아져서 우리 국민들이 누구라도 어디에 살든 무엇을 하든 우리 국민들이 지금 대한민국 여권을 가지고 해외에 나가면 다 대우받습니다. 환영받고 대우를 받습니다. 그게 대한민국의 위상, 국격이 높아졌기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 에이펙 성공을 위해서 모든 국민들께서 힘을 한 번 더 모아주시면 반드시 우리 국격이 한 단계 더 올라갈 것이라고 확신을 합니다. 그리고 제가 외교통일위원장으로서 말씀드리면 내년 에이펙은 우리 정치적으로도 중요한 의미가 있는 행사가 될 것이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 이번 미국 대선에서 트럼프가 당선이 됐습니다만은 내년에 이제 트럼프 대통령이 이제 경주를 오는 거죠. 처음으로. 그리고 시진핑 주석 같은 경우는 약 10년 동안 한국에 오질 않았습니다. 예, 우리 문재인 정부 때 2차례나 문재인 대통령이 중국을 방문했고 한데도 한 번도 오지 않았습니다. 아마 내년 에이펙 때는 경주로 올 것입니다. 이런 여러 가지 면에서 매우 중요한 의미가 있는, 정치적으로도 중요한 의미가 있는 행사가 될 것이다. 그렇게 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 네. 이번에 문화, 관광, 역사를 보여주는 그런 에이펙이 될 거라고 생각합니다. 그래서 저는 대한민국 한류를 확실히 보여주자. 한류는 원산지가 경상북도다. 그리고 또 경주 안동인데 경주에서 한류를 보여주는 그런 시간이 될 거고, 더 중요한 것은 대한민국이 기술 강국입니다. 과학 기술을 보여줘야 된다. 또 경주를 중심으로 인근에 대한민국 발전시킨 산업들이 다 있습니다. 포항제철이 있고, 울산에 자동차와 조선이 있고, 구미 전자가 있고, 또 경주는 지금 원전이 있는데 SMR 단지를 지금 만들고 있습니다. 연구소도 있고. 그래서 과거와 현재를 또 미래를 보여주는 산업이 있다. 그 말씀을 드릴 수 있습니다. 예. 경주 에이펙 혹시 슬로건이 있을까요? 슬로건은 일단은 연결, 과거와 현재, 미래를 연결하고, 그 다음에 혁신을 해야 된다. 혁신. 그리고 전 세계가 함께 에이펙을 통해서 번영을 해야 된다. 그래서 연결과 혁신과 번영으로 정했습니다. 구체적으로 이제 준비 사항이 좀 어떻게 되고 계신지도 궁금한데요. 어느 정도까지 지금 진행이 됐는지 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 우선에 외교부에서 주관을 하기 때문에 외교부에서는 준비 기획단이 만들어졌고, 우리 경상북도와 경주에서는 준비 지원단을 만들었습니다. 그래서 53명을 우리 지원단을 만들어서 로드맵에 따라서 하나씩 체크하고 있는데, 여러 사람들이 궁금해하는 것은 경주가 숙박시설이 좀 부족한 게 아니냐 이래 이야기를 하는데, 우리 관계자들이 다 돌아왔습니다. 돌아보시고 난 다음에 이 정도면 충분하겠다 이래 말씀을 했고, 저도 직접 PRS, 그래 정상들이 묵는 숙소에 대해서는 직접 체크를 하고 지원단을 만들었는데 거기에 제가 팀장을 맡고 있습니다. 그래서 숙박시설 충분히 준비하고, 그리고 무엇보다도 안전입니다. 경호나 안전시설. 그 보문단지는 잘 아시겠지만은 시내와 떨어져가 있고, 페루, 리마는 좀 다른 경량으로 보여줄 수 있습니다. 그래서 안전은 책임질 수 있고, 과거에 부시 대통령이 되고 왔었는데 완벽한 경호를 한 경험이 있습니다. 그래서 경호나 안전 문제는 특별히 우리가 더 잘 챙기고 있다 말씀을 드립니다. 예. 이곳 이제 페루 에이펙에서는 구체적으로 어떤 활동을 지금 하고 계신지도 좀 여쭤봅니다. 예, 저들이 대통령 모시고 특별 수행원 자격으로 온 것은 페루에서 어떤 점을 잘하고 어떤 점이 보완해야 될 건지 그걸 체크를 하는데, 제가 지금도 정상회의장이라든지 양자회담장이라든지 미디어 센터라든지 다 돌아봤습니다. 돌아보니까 우리는 저 시설보다는 확실히 좀 더 잘하겠구나 하는 생각이 들었습니다. 왜냐하면은 페루보다 우리가 한 5배 정도 잘 삽니다. 이미 국가적으로 잘 살고,
이미 세계적인 행사도 많이 해봤기 때문에 페루에 비해서는 더 잘할 수 있겠느냐 한데, 페루는 우선에 잘하는 거 보니까 국가적 행사로 하고 있습니다. 사흘간을 완전 공휴일로 정했습니다. 그래서 교통 통제라든지 이런 것들을 하고 나라 전체에서 이 에이펙에 집중하는 그런 모습을 보였는데, 대한민국은 나라 전체에서 하기보다는 경주 자체에서 하게 된다는 게 조금은 차이가 있을 것 같고, 그걸 제가 느끼는 것은 페루에 보다 우리가 뭘 더 할 수 있겠느냐 보니까 숙박시설이나 이런 것들도 페루가 우리보다 더 나은 것은 별로 안 보이더라고요. 우리가 숙박시라든지 미디어 센터를 우리가 새로 짓고 있습니다. 언론인들이 관심을 갖는 미디어 센터는 2,000평을 새로 현대시설로 건설을 하기 때문에 거기에 각종 장비라든지 이런 것들이 세계 타전하는데 전혀 손색이 없도록 만들 자신이 있다는 생각이 듭니다. 그래서 저는 대한민국 한류도 중요하지만 한류보다 더 중요한 것이 과학기술을 생각합니다. 로봇이 직접 나와서 안내를 한다든지 모든 편의시설을 보여주고, 그 다음에 더 중요한 것은 한국의 음식, K푸드를 보여줘야 되기 때문에 그 전에 우리가 K푸드 관련해서 시연회라든지 또 식당 간의 경쟁을 하기 위해서 그 경쟁 라인을 만들어 가지고 잘하는 데는 상금도 주고 해서 음식을 개발하고 또 서비스 친절 이런 것들을 하려고 합니다. 그래서 페루에 오니까 느낀 점은 모두가 또 친절하더라고요. 또 인정도 있고, 그래서 경주도 친절을 보여주는 시민의식을 높이고, 또 저들은 준비한 그 세계 21개 국가의 젊은 청년들을 대상으로 자원봉사단을 모집하려고 합니다. 특히 대학생 중심으로 자원봉사단을 모집해서 이분들이 한국에 유학에 와서 정착할 수 있는 그런 계기로 만들고, 또 에이펙이 끝난 이후에 또 뭔가 계속 보여줄 수 있는 것을 만드는데, 만찬장 이런 것들을 완전 고정식으로 만들어서 만찬했던 장소에 트럼프 대통령이라든지 시진핑이라든지 일본의 이시바, 푸틴 이런 사람들을 얼굴을 새겨 넣어서 거기에 더 앞으로 후에 관광지가 되도록 하고, 또 경주 관련해서 문화상품으로 경주 포럼을 하나 만들려고 합니다. 그래서 에이펙이 끝나고 난 다음에 뭔가 남아서 관광 자원화돼서 경주가 세계 10대 관광 산업도시로 성장할 수 있는 그런 계기를 만들고, 또한 대한민국이 초인류 국가로서 선을 보일 수 있는 계기가 되리라 생각합니다.